children, good morning. Today class social science. Ancient civilization, பண்டைய நாகரிகங்கள். Students, everyone take your social science book, page number 27. Today we are going to see the continuation of the last class. Let's go see. The first topic, trade and exchange, வணிகமும் பரிமாற்றமும். The Harappans had close trade links with the Mesopotamians. The cuneiform inscription mentioned the trade contacts between Mesopotamia and the Harappans. The mention of Meluga in the cuneiform inscription is considered to refer to the Indus region. Countries involved in trade: Oman, Bahrain, Iraq, Iran. The reference to the wax found in the cuneiform letters refers to the Indus region. The next topic, weights and measures, எடைகளும் அளவுகளும். The Harappans developed a system of proper weights and measures. Since they engaged in commercial transaction, they needed standard measures, the cubical set weights, கனசதுரமான செட் எடைகள், are found at the Harappan sites. The copper plates for weighing balance have also been found. Next, seals, sealings and scripts, முத்திரைகள் எழுத்துருக்கள். The seals from various media such as steatite, நுரைக்கல், copper, செம்பு, terracotta, சுடுமண் and ivory, தந்தம், are found in the Harappan sites. Pictograph for Indus Valley characters. The seals of the Indus Valley people are available in 10 different forms. The largest written writing found in the excavation is 37 cm in length. The finest invention of the Harappan culture are the seals. It can be written from right to left. Depends on the type of image writing. Arts and achievement, கலை மற்றும் கேளிக்கைகள். The terracotta figurines, paintings on the portrait. Figurines, சிலைகள், painting on the portrait, மட்பாண்டங்களில் உள்ள ஓவியங்கள். And the bronze image from the Harappan sites suggest the artistic skills of the Harappans. Priest king, பூசாரி அரசன். Students, see the picture. The priest king, பூசாரி அரசன். Important objects of art: toy cards, rattles, wheels, tops. Next, religion, madam. The Indus people had a close relationship with nature. They worshipped people trees, arasa maram. The Indus people buried the dead. They have importance to nature. Emphasis was placed on glass statues. Next, original inhabitants and their culture. Harappa மக்களும் பண்பாடும். The authors of the Harappan civilization are not known since the script has not been disappeared. Harappan culture from 2600 to 1900 BC. Indus Valley people belong to the Dravidian race. The Indus Valley people may have been the first to discover the wheel. Indus civilization had more than one group of people. Several groups, including farmers, விவசாயிகள், pastoralists, கால்நடை வளர்ப்போர், and hunter-gatherers, உணவு சேகரிப்போர், lived in the Indus region. Last topic, decline of Indus culture. சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள். The Indus civilization and its urban futures started declining from about 1900 BC. Changes in climate, drying up or flooding of the river enters, foreign invasion of the reason attributed to the collapse of the civilization for the migration of people in southern and eastern direction. It continued as rural culture. Wells may have been reached by drought or flooding of the river, may have fallen to the invasion of foreigners, may have been reached due to the migration of people south and east. The Indus civilization was not completely destroyed. Village culture continued in India.
Well students, see the image. Weights of Harappan civilization, Harappa நாகரிக எடைக்கற்கள். Copper balance from Mohenjo-daro, செப்பு தராசு. Next image, terracotta toys, சுடுமண் பொம்மைகள். The dancing girl from Mohenjo-daro, Mohenjo-daro நடனப்பெண் சிற்பம். Okay students, today classல சிந்துவெளி நாகரிகம், Indus civilization அதோட பேலன்ஸ் டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வணிகமும் பரிமாற்றமும். ஹரப்பர்களுக்கும் மெசபடோமியர்களுக்கும் நெருங்கிய வணிக தொடர்பு இருந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. எந்தெந்த நாடுகளோட அவங்க கமர்ஷியல் கான்டாக்டில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓமன், பக்ரைன், ஈராக், ஈரான். நெக்ஸ்ட்டு கியூனிஃபார்ம் ஆவணங்கள் மெசபடோமியாவிற்கும் ஹரப்பர்களுக்கும் இடையே இருந்த வணிக தொடர்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கு. கியூனிஃபார்ம் எழுத்துக்களில் காணப்படக்கூடிய மெழுகா என்ற குறிப்பு சிந்து பகுதியை குறிப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ், வெயிட்ஸ், எடைகளும் அளவுகளும். ஹரப்பர்கள் முறையான எடைகளையும் அளவுகளையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு நிறைய சான்றுகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல் ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளில் கனசதுரமான செர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எடைகள் கிடைச்சிருக்கு. தராசுகளுக்கான செம்பு தட்டுகள் கிடைச்சிருக்கு. அடுத்து முத்திரைகள், எழுத்துருக்கள். ஹரப்பா பண்பாட்டு பகுதிகளில் நுரைக்கல், செம்பு, சுடுமண் பாண்டம், தந்தம் இவற்றால் செய்யப்பட்ட முத்திரைகள் நிறைய கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட எழுத்து முறைகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வலதுலேருந்து இடதுபுறமாக எழுதப்பட்டிருக்கு. இவங்களோட எழுத்து வகை பட எழுத்து வகையை சார்ந்தது. சிந்துவெளி நாகரிகமே இந்திய பண்பாட்டு உருவாவதற்கான அடித்தளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து கலைகள், பொழுதுபோக்குகள். ஹரப்பா பகுதிகளில் கிடைத்துள்ள சுடு மண்ணாலான சிறு சிலைகள், மட்பாண்டங்களில் உள்ள ஓவியங்கள், வெண்கல சிலைகள் ஆகியவை ஹரப்பா மக்களின் கலைத்திறமைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மாக்கல்லில் செய்யப்பட்ட பூசாரி அரசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிலையும் அதுக்கப்புறம் நடனமாடும் பெண் சிலையும் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த மக்களோட முக்கியமான கலை படைப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொம்மை வண்டிகள், கிளுகிழுப்பைகள், பம்பரங்கள், கோழி குண்டுகள், பல்வேறு விளையாட்டிற்கான சுடுமண் சில்லுகள். இதை நம்ம உதாரணமாக சொல்லலாம். சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் ஒன்றுக்கும் அதிகமான குழுக்கள் இருந்திருக்கு. சிந்துவெளியில் விவசாயிகள், கால்நடை வளர்ப்போர், வேட்டையாடுபவர், உணவு சேகரிப்போர் உள்ளிட்ட பல்வேறு குழுக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அடுத்து மதம். சிந்துவெளி மக்கள் இயற்கையை வணங்கினாங்க அப்படின்றக்கு நிறைய சான்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க பெரும்பாலும் அரச மரத்தை வழிபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இறந்தவர்களை புதைக்கிற பழக்கமும் இவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு. இறந்தவர்களை எரிக்கிற வழக்கமும் இருந்ததற்கான சான்றுகள் அரிதாக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து சிந்துவெளி நாகரிகத்தோட வீழ்ச்சி. இந்த நாகரிகத்தோட வீழ்ச்சி 1900 பொதுவாண்டிற்கு முன்பு இந்த காலகட்டத்திலே தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பருவநிலை மாற்றத்தினால சிந்து நாகரிகம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம். நதியோட வறட்சி, வெள்ளப்பெருக்கு இந்த காரணத்தினால அந்த நகரம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம். அந்நியர்களோட படையெடுப்பினால் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம். மக்கள் தெற்கு மற்றும் கிழக்கு நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதனால பார்த்தோம்னா அந்த நகரங்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சிந்துவெளி நாகரிகம் முற்றிலுமாக அழியலை. அது கிராம பண்பாடாக இந்தியாவில் தொடர்ந்திருக்கு. இதுக்கு நிறைய வரலாற்று சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு. Thank you for watching.